inheriting our promises. आणि आपले जे अभिवचन आहे त्याचा वारसा आपण The चालू Bible is full of promises. आणि बायबल आहे पूर्णपणे अभिवचनांनी I भरलेलं told you the पुस्तक आहे. Bible is a prophetic book. मी तुम्हाला सांगितलंय बायबल हे भविष्यवाणीचं पुस्तक आहे. In the beginning, we see the anointing coming upon the prophets, and they prophesied in the name of the Lord by saying, "Thus says the Lord." आणि मग जुन्या करारामध्ये लोकांवर देवाचा अभिषेक यायचा आणि ते म्हणायचं सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, Thus says the Lord. परमेश्वर असे म्हणतो. According to 2 Timothy chapter 3:16 and 17, आणि 2 तिमोथी 3:16-17 प्रमाणे the Bible says all scriptures have been given by the inspiration of God. आणि तिथे म्हटलेलं आहे ते सगळी जी वचनं आहेत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने दिली. Who has written the Bible? बायबल कुणी लिहिलेलं आहे? When the anointing of the Lord came upon them, जेव्हा देवाचा अभिषेक त्यांच्यावर when the आला, Holy Spirit came upon them, तेव्हा पवित्र आत्मा त्यांच्यावर the आला. Holy Spirit made them to write down this Bible. पवित्र आत्म्याने त्यांना प्रेरणा दिली की हे बायबल लिहा. That is why when you see the Bible, when you read the Bible, you see that from Genesis to Revelation, you see that there is only one author who has written. The Bible has been synchronized in such a beautiful fashion. आणि पहा ना एक बायबल विषयी अद्भुत गोष्ट आहे. उत्पत्तीपासून प्रगटीकरणापर्यंत वाचा सगळ्या गोष्टी याच्या क्रमवारीने लिहिलेल्या आहेत. The Bible does not contradict itself आणि मग बायबल स्वतःलाच विरोधाभास तयार करत नाही because it has been written in different age, कारण वेगवेगळ्या काळामध्ये ते लिहिले, different circumstances, वेगवेगळ्या परिस्थितीत लिहिले, different men of God. वेगवेगळ्या माणसांनी लिहिले. But in spite of that, you see the harmony in the entire Bible from the book of Genesis to the book of Revelation. पण तुम्ही बघा उत्पत्तीपासून प्रगटीकरणामध्ये किती कुतूहल त्याच्यामध्ये आहे. Because the author of the Bible is the Holy Spirit. कारण बायबल ज्याने लिहिले तो पवित्र आत्मा आहे. The Holy Spirit is the author. पवित्र आत्मा त्याचा लेखक आहे. All scriptures are given by the inspiration of God. The Holy Spirit would inspire these prophets, and they would write down everything that God put into their heart. आणि मग पवित्र आत्मा यांना प्रोत्साहन द्यायचं आणि ते भविष्यवक्ता बायबल लिहायचे. And it became profitable for doctrine. It became a document आणि ते एक डॉक्युमेंट so that we live a life that is according to God's pattern. आणि जेणेकरून तुम्ही आणि मी देवाला जे हवंय तसंच जीवन जगू. So there it says all scriptures are given by the inspiration of God. 2 Timothy 3:16-17. आणि 2 तिमोथी For 3:16 reproof, for correction, for instruction, that a man of God may be thoroughly furnished in all good works. प्रत्येक परमेश्वर प्रेरित शास्त्रलेख सद्बोध, दोष दाखविणे, सुधारणूक, नीती शिक्षण याकरिता उपयोगी आहे, यासाठी की देवाचा भक्त पूर्ण होऊन चांगल्या कामासाठी सज्ज व्हावा. आमेन. Praise the Lord. For this is the reason God has given us His word. आणि ह्याच कारणास्तव देवाने त्याचं वचन दिलेलं आहे. So here Bible is telling us इथे बायबल सांगत आहे that we are learning about inheriting our promises. आणि मग आपले जे अभिवचन आहे त्याचा वारसा आपण कसं घ्यायचं हे शिकायचं. Okay, now the whole Bible, if you see, like I told you last time, the entire Bible, if you see, is a prophecy. आणि मग संपूर्ण बायबल तुम्ही बघा तर ती सगळी भविष्यवाणी आहे. And that's how God works. God will first prophesy and then He fulfills what He has prophesied. आणि परमेश्वर काय करतो पहिला वक्त्यांद्वारे बोलतो आणि मग ते काम पूर्ण करतो. God will never do anything without saying it first. आणि देव बोलल्याशिवाय काही करत नाही. Even if you read in Amos chapter 3 verses 7, Bible says, आमोस 3:7 मध्ये जर तुम्ही वाचाल God will not do anything unless He reveals it to His prophets. आणि जोपर्यंत गोष्टी भविष्यवक्त्यांना प्रगट करत नाही तोपर्यंत परमेश्वर त्या करतही नाही. Can somebody read that? ते कोणी Amos chapter 3 verses 7. Anybody found it? Can read it fast. एमोस 3:6-7 ज्यांना भेटलं God will not do anything unless He reveals it to His prophets. आणि जोपर्यंत परमेश्वर त्याच्या भविष्यवक्त्यांना सांगत नाही तोपर्यंत तो करत नाही. Because if anything happens without God saying it, that means God is not in it. आणि देवाने जर बोललं नाही आणि गोष्टी घडल्या तर लोक म्हणजे देवाचा याच्यात काही हात नव्हता. Praise the Lord. So this is the way God works. आणि मग ह्या प्रकारे देव कार्य करतो. So the Bible is full of promises आणि मग बायबल आहे अभिवचनांनी भरलेलं आहे. that God has made with His people. देवाने त्याच्या लोकांसोबत केलेलं आहे. And He has made a promise with us, and we know that heaven and earth will pass away, but His
words, His promises will never fail. आणि परमेश्वराने त्याच्या लोकांसोबत अभिवचन केलेली आहे आणि आपल्याला माहिती आहे आकाश आणि पृथ्वी नाहीसे होईल त्याचं वचन कधीही नाहीसं होणार नाही. So today, whatever God is going to speak to you, आज जे काही परमेश्वर तुमच्याशी बोलणार आहे allow these words to enter your spirit. आणि मग हे शब्द तुमच्या आत्म्यामध्ये उतरायला परवानगी द्या. Amen. And secondly, we need to live by faith, आणि मग आपल्याला काय दुसरी गोष्ट आपल्याला विश्वासाने जगायचं, because faith operates in the spiritual world. कारण जो विश्वास आहे आत्मिक जगामध्ये कार्य करतो. We are more spiritual being than physical being. आणि आपण जे आहोत आत्मिक जास्त आहोत, शरीराने कमी आहोत. Physically, our lifespan is very short, but spiritually, we are eternal. आणि शरीराने आपलं आयुष्य 80-100 वर्ष आहे, पण आत्म्यामध्ये आपण सनातन जगतो. Bible says, "He that is born of the flesh is of the flesh, and he that is born of the spirit is of the spirit." आणि बायबल सांगतो जो शरीराने जन्मलाय तो शरीर आहे, जो आत्म्याने जन्मला तो आत्मा आहे. हालेलुया. In Job chapter 14 verses 1, योग 14:1 मध्ये बायबल सांगतो, Bible tells us, "Every man that is born of a woman, आणि जो कोणी स्त्रीपासून जन्मला आहे, anybody that is born of a woman, स्त्रीपासून जन्मलेला his मानव years are very few, तो अल्पायू आणि क्लेश भरीत आहे but his days are full of trouble." आणि त्याचे जीवन दुःखाने भरलेलं आहे. Praise the Lord. His lifespan is very small, and that little lifespan is full of challenges and problems. आणि त्याचं जे जीवन आहे ते अल्पायू आहे आणि क्लेशाने भरलेलं जीवन आहे. That is a man that is born in the flesh or through the flesh. आणि कुठल्या माणसाविषयी आहे जो शरीराने जन्मलाय. But once we are born again, पण जेव्हा आपला नवीन जन्म होतो God has given us eternal life. देवाने आपल्याला सार्वकालिक जीवन दिले. Praise the Lord. So we are more spiritual than physical. मग आपण आत्म्यामध्ये जास्त आहोत, शरीरामध्ये आयुष्य कमी I आहे. want you to repeat this. माझी इच्छा आहे तुम्ही पुन्हा Say, बोला. I am more spiritual than physical. बोला मी जास्त आत्मिक आहे आणि कमी शारीरिक आहे. I am more of a spiritual being. आणि आत्मिक प्राणी मी जास्त आहे. Praise the Lord. And in the spiritual realm, you operate by faith. आणि आत्मिक जगामध्ये विश्वासाद्वारे कार्य होतं. Amen. You will not see the things तुम्ही गोष्टी पाहू शकणार नाही in the natural, नैसर्गिक but गोष्टी, you need to operate by faith. पण तुम्हाला विश्वासाने कार्य करायचे. Faith means, I told you, faith does not hang in the air. आणि विश्वास हवेत लटकत नाही. Faith is based on the word of God. विश्वास जो आहे देवाच्या वचनावरती आधारलेला आहे. Anything that you believe that is apart from the word of God is your imagination. आणि देवाच्या वचनाशिवाय ज्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवता ती तुमची कल्पना आहे. Whatever you have believed in, ज्या कुठल्या गोष्टीवर विश्वास which ठेवता is not having the base of the word of God, आणि ज्यांना देवाच्या वचनाचा आधार नाहीये that is your imagination. आणि ती म्हणजे तुमची कल्पना. And God is not responsible for your imagination. आणि तुम्ही ज्या कल्पना करता त्या पूर्ण होतील किंवा नाही देव त्याला जबाबदार नाही. God is responsible only for His word. आणि देव फक्त त्याच्या वचनाला जबाबदार आहे. If you believe His word जर तुम्ही देवाच्या वचनावर and you विश्वास stand ठेवता upon His word, आणि वचनावर तुम्ही उभे राहिला the entire heaven will back you. आणि संपूर्ण स्वर्ग त्याचे सर्व सामर्थ्य तुम्हाला पाठिंबा देईल. Praise the Lord. हालेलुया. Is anybody hearing this? कोणी हे ऐकत आहे का? Is anybody understanding what God is कुणाला speaking तरी to us? कळतंय का आज देव काय बोलत If आहे? you believe God's word, जर देवाच्या वचनावर विश्वास heaven ठेवला, will pass away, earth will pass away. आकाश निघून जाईल, स्वर्ग निघून जाईल, My word will not pass away. पण त्याचं वचन कधी नाहीसं If you होणार. believe God's word जर देवाच्या वचनावर and if you विश्वास ठेवला, stand on God's जर word, देवाच्या वचनावर उभे the राहिले entire heaven will back you. संपूर्ण स्वर्ग तुम्हाला पाठिंबा देईल. Praise the Lord. हालेलुया. Amen. Everybody, the whole heaven stands by you. आणि संपूर्ण स्वर्ग तुम्हाला पाठिंबा देईल. Praise God. Because faith. And what is faith? We have to believe God's word and act upon God's word. विश्वास 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 काय? देवाच्या वचनावरती आपण विश्वास ठेवणं आणि त्याच्या मागे चालणं. If the Bible says you are an ambassador of Christ, आणि जेव्हा बायबल सांगतं तुम्ही अँबॅसिडर आहात किंवा सेनापती राजदूत आहात. राजदूत आहात if तुम्ही. God says you are an ambassador of Christ, आणि जर परमेश्वर म्हणतो तुम्ही ख्रिस्ताचे राजदूत or you are आहात an ambassador for Christ, आणि ख्रिस्तासाठी राजदूत आहात, if Bible says that, बायबल असं म्हणतं, you need to live like that. मग तुम्हाला त्याप्रमाणे जगायचं You आहे. have to believe it in yourself first. तुमच्या स्वतःमध्ये त्याच्यासाठी विश्वास You have to ठेवायचा. tell yourself, I am an ambassador for Christ. स्वतःला तुम्ही आरशात बघून म्हणू शकता अरे मी तर राजदूत आहे You देवाचा. have to believe it first. तुम्हाला पहिल्यांदा याच्यावर विश्वास Don't ठेवायचा believe what your parents tell you. आणि असं
तुमचे आई वडील काय बोलतात त्याच्यावर विश्वास Don't ठेवू believe नका. what your neighbors tell you. तुमचे शेजारी काय बोलतात त्याच्यावर विश्वास ठेवू Don't नका. believe what your boss tells you. तुमचा बॉस काय बोलतो त्याच्यावर विश्वास Your boss may say you're a fool. तुमचा बॉस कदाचित म्हणाले हा मूर्ख आहे. You can say in your heart, I'm not a fool. मग तुम्ही हृदयात म्हणू शकता मी मूर्ख I'm an नाही. ambassador for मी Christ. परमेश्वराचा राजदूत आहे. I आमेन. carry his anointing. मी त्याचा अभिषेक घेऊन चालतो. Unless you learn to respect yourself, nobody will respect you. लक्षात घ्या जोपर्यंत तुम्ही स्वतःचा मान करणार नाही जग तोपर्यंत तुमचा मान करणार If नाही. you disrespect yourself, the world is going to disrespect you. जर तुम्ही स्वतःचा अपमान केला तर जग पण तुमचा अपमान So करेल. you need to carry yourself as a child of God. मग तुम्ही देवाचा राजदूत असल्यासारखं देवाचा मुलगा असल्यासारखं चालायचंय बोलायचंय. Amen. You have to talk like a man of God. तुम्हाला देवाच्या सेवकासारखं You बोलायचंय. have to talk like a woman of God. तुम्हाला देवाच्या मुलीसारखं बोलायचंय. God's anointing is upon you. देवाचा अभिषेक तुमच्या I have not chosen you. मी तुम्हाला निवडले. No man has chosen you. त्या माणसाने तुम्हाला Neither you निवडले. have chosen God, तुम्ही देवाला निवडलेलं नाही. but God has chosen you. पण देवाने तुम्हाला निवडले. Praise the Lord. Who has chosen you? तुम्हाला कुणी निवडले? God has chosen you. परमेश्वराने तुम्हाला See, if निवडले. we make a choice, we can make a mistake. आपण निवड केली तर कदाचित आपण चुका करतो. But He does not make any पण mistake. परमेश्वर कधी चुका करत नाही. Praise the Lord. हालेलुया. Say, I'm not a mistake. बोला मी चूक केलेली नाहीये. I'm not a mistake. मी चूक केलेली मैं गलती नहीं हूँ. मी गलती नाहीये. God has chosen me. देवाने मला निवडले. God has appointed me. देवाने माझी नेमणूक केली. He has called me. त्याने मला पाचारण He केले. has chosen me. त्याने मला निवडले. He has given me a mandate. त्याने मला अधिकार दिलाय. Praise the Lord. And I am going to live by every word that God has given me. आणि देवाने जे वचन मला दिलंय त्या प्रत्येक वचनाने मी जगणार आहे. आमेन. This is what is going to change your life. आणि या प्रकारे तुमचं जीवन बदलणार Not आहे. only that, but you will change the atmosphere wherever you go. आणि एवढंच नाही तू जिथे जाशील तिथे वातावरण बदलेल. Amen. Do you know that wherever you go, you will change the atmosphere? तुम्हाला माहिती आहे जिथे कुठे जाईल तिथे परिस्थिती बदलेल. Praise the Lord. Hallelujah. In every house you enter, the atmosphere will change. ज्या घरात तू पाय ठेवशील त्या घरातलं वातावरण In बदलेल. every company that you work, the atmosphere will ज्या change. कंपनीत तू काम करशील तिथलं वातावरण बदलेल. Amen. So many people are here. एवढी लोक इथे आहेत. You know it, but because of you, so many people are blessed. So many families are blessed. आणि तुमच्यामुळे अनेक घरं आशीर्वादित झालेत, अनेक लोक आशीर्वादित Praise the झालेत. Lord. We are the ambassadors of Christ. आपण परमेश्वराचे राजदूत आहोत. आमेन. Amen. Amen. So we have to operate in the spiritual realm by faith. आणि मग आपल्याला काय करायचंय विश्वासाद्वारे आत्मिक जगात कार्य करायचंय. Praise God. Now, in Genesis chapter 12, उत्पत्ती 12 मध्ये आपण we पाहतो. have read that verse so many times. Genesis अनेक chapter वेळेला 12, 1, 2 and 3. उत्पत्ती 12, 1, 2, 3. परमेश्वराने अब्रामास सांगितले तू आपला देश आपले नातेवाईक व आपल्या बापाचे घर सोडून मी दाखवेन त्या देशात जा. मी तुझपासून मोठे राष्ट्र निर्माण करेन. मी तुला आशीर्वाद देईन. तुझे नाव मोठे करेन. तू आशीर्वादित होशील. तुझे जे अभिष्ट चिंततील त्यांचे मी अभिष्ट करेन. तुझे जे अनिष्ट चिंततील त्यांचे मी अनिष्ट करेन. तुझ्याद्वारे पृथ्वीवरील सर्व कुळे आशीर्वादित होतील. Praise the Lord. Now we see that Abraham and Sarah, they were married for many years. आणि आपल्याला माहित आहे अब्राम आणि सारेचं लग्न होऊन अनेक वर्ष झाली, But they were not having any children. पण त्यांना मुलबाळ नव्हतं They were literally living in depression. आणि ते निराशेत जगत होते. Okay. But at that time, God comes to Abraham पण त्यावेळी परमेश्वर अब्रामाकडे आला and God visits him. आणि देव त्याची भेट घेतो And God tells him, आणि देव त्याला सांगतो I am going to make a great nation out of आणि you. मी तुझ्यामधून मोठं राष्ट्र तयार करेन. Just see, now this person, Abraham, is almost not, like, he's not qualified to do great things. आणि मग अब्राहम जो असा व्यक्ती होता जो मोठमोठ्या गोष्टी करण्यासाठी त्याची पात्रता नव्हती. I mean, like, how do I put it? Now, if I want to start a company or if I want to appoint somebody, I will always see for the best person. आणि बघा माझी कंपनी आहे आणि मला कंपनीत एक माणूस घ्यायचा आहे तर मी काय घेईन सर्वात चांगला व्यक्ती शोधीन. When I interview for a post of any big post, I will always call the people who are highly educated, who are
capable, who are experienced, and after interviewing 100 people, I will select one person. आणि बघा, माझ्या कंपनीत मला एक जनरल मॅनेजर घ्यायचा आहे. 100 लोकांना मी बोलेन, त्यांची इंटरव्ह्यू घेईन आणि त्याच्यातला बेस्ट आहे तो मी माझ्या But कंपनीत. God is going to somebody who is insignificant. पण बायबल काय, परमेश्वर काय करतो, ज्याची काही अवकाश नाही, पात्रता नाही, त्याला तो निवडतो. I mean, they are completely depressed. म्हणजे मला म्हणायचं ते पूर्ण निराशेत होते. No children for so many years. अनेक वर्ष मुलबाळ नव्हतं, There's no joy, there's no peace in their life. घरात आनंद नव्हता, घरात शांती नव्हती, Completely broken down. पूर्णपणे तुटलेले होते. And God goes to them. आणि देव त्यांच्याकडे जातो He says, Abraham, आणि म्हणतो, अब्राहम, here's a good news for you. तुझ्यासाठी चांगली बातमी आहे. हालेलुया. I am going to make a nation out of you. मी तुझ्यामधून एक राष्ट्र तयार Are you करणार आहे. seeing how God works? बघा परमेश्वर कसं काम He करतो. picks up the foolish of the world to speak wisdom to the wise. आणि जगातल्या मूर्खाला तो उचलतो आणि जगातले ज्ञानी आहेत त्यांना तो त्याद्वारे शिकवतो. Praise the Lord. See, God has left all the wise people and has picked up all the foolish people like us. आणि मग देवाने जगातले हुशार लोक, शास्त्रज्ञ सगळ्यांना सोडलं आणि तुमच्या माझ्यासारख्या मूर्खांना निवडलं. Can somebody say thank you, Jesus, कोणी for म्हणतं that? बघा, धन्यवाद. Praise the Lord. हम हुशार लोग नहीं हैं. आम्ही हुशार लोक नाही We are आहोत. not like in the worldly terms. जगातल्या दृष्टीने आपण हुशार In the नाही worldly terms, we are not wise people. आणि जगाच्या हिशोबाने आपण सुज्ञान नाही But in God's sight, पण देवाच्या नजरेत we are wise people. आपण सुज्ञान आहोत. हालेलुया. Amen. Because we believe in Jesus. कारण आपण येशूमध्ये विश्वास ठेवतो. Psalms 14 verses 1 tells us, आणि स्तोत्र संहिता 14 एक बायबल a सांगतात. fool says in his heart there is no God. आणि मूर्ख आपल्या हृदयात म्हणतो देव बिव काही नाही. You may be the greatest scientist, but if you don't believe in God, God looks at you and says you are a fool. आणि तुम्ही कदाचित मोठे सायंटिस्ट असाल आणि तुम्ही म्हणता देव देव वगैरे काय नाही. देव तुमच्याकडे बघतो आणि म्हणतो अरे आता मूर्ख आहे. You may be a great doctor, and if you say there is no God, God looks at you and says you are nobody, you are a fool. आणि तुम्ही मोठे डॉक्टर असाल आणि त्याच वेळी तुम्ही म्हणता देव बिव काही नाहीये, तर देव म्हणतो तू मूर्ख आहे. Praise the Lord. हालेलुया. If anybody says there is no God, he is a fool. आणि जो कोणी म्हणतो देव नाही तो मूर्ख आहे. Amen. Because everything, the whole creation speaks about His glory. कारण बघा ना, अख्खी सृष्टी, सगळी निर्मिती त्याच्या गौरवाविषयी सांगते. Speaks about His greatness, त्याची महानता सांगते, His intelligence, His त्याची wisdom. बुद्धिमत्ता, तो सुज्ञान किती He is a आहे, loving God. तो किती प्रेमळ आहे. Praise the Lord. So God comes to Abraham आणि देव अब्राहमाकडे and आला tells Abraham, आणि अब्राहमाला म्हणतो, I am going to make a great nation of you. मी तुझ्यामधून मोठे राष्ट्र I तयार will करणार bless आहे. you. मी तुला आशीर्वाद देईन. Everybody that blesses you will be blessed. जो तुला आशीर्वाद देईल तो आशीर्वाद देईल. Everybody that curses you will be cursed. जो तुला श्राप देईल तो श्रापित होईल. Through you, the nations of the world will be आणि blessed. तुझ्यामधून राष्ट्र आशीर्वादित So होईल. all these things that God spoke to him, it was a promise. आणि जे परमेश्वर बोलला ते अभिवचन होते. Now this is what God had planned before the fall of man. आणि मग माणसाचं पतन होण्याआधी देवाची हीच योजना होती. That He would send His only begotten Son to die for us on the cross. आणि त्याने त्याचा पुत्र पाठवावा मनुष्य जातीच्या And तारणासाठी. through Jesus Christ, God will accept everybody towards Him. आणि येशू ख्रिस्ताद्वारे परमेश्वर प्रत्येक माणसाचा स्वीकार करणार आहे. Praise the Lord. So this was the promise that God made with all of us. आणि हे अभिवचन तुमच्या माझ्यासोबत सगळ्यांसोबत आहे. And the entire Bible speaks about that. आणि संपूर्ण बायबल हेच तर सांगते. The entire Bible speaks about that. संपूर्ण बायबल ह्याविषयी सांगते. Okay. Now, according to Hebrews chapter 6 and verses 12, इब्रीकरण पत्र 6:12 प्रमाणे there the Bible tells us, the first thing it says, that you may not be slothful आणि इथे म्हटलेलं आहे or sluggish. आणि तू इब्री 6:12 मी वाचतो, म्हणजे तुम्ही आळशी होऊ नये. Don't be slothful. आणि आळशी होऊ नका. Don't be sluggish. आणि आळशी होऊ नका. But be imitators of those who through faith and patience have inherited the promise. तर विश्वासाच्या व धीराच्या योगे जे अभिवचनांचा वारसा उपभोगणारे होतात त्यांचे तुम्ही अनुकारी व्हा. आमेन. Praise the Lord. Be imitators. आणि त्यांचे अनुकारी व्हा. Imitators of those people who lived before you. तुमच्या आधी जी लोक जगलेली आहेत त्यांचं अनुकरण The करा. great men of God, the great prophets, देवाचे महान सेवक, मोठे संदेश because they have inherited the promises through faith and patience. कारण विश्वासाद्वारे धीराद्वारे अभिवचनांचा वारसा त्यांनी उपभोगलाय. So we need to be imitators of them, followers of them. आपण काय करायला पाहिजे? त्यांचं अनुकरण करणारे बनायला But the पाहिजे. first thing that it's telling over here, that do not be lazy, do not be slothful. पण त्याच्या आधी बायबल काय सांगते की तुम्ही आळशी होऊ नका. See, the blessing of the Lord
is only for those who seek Him diligently. आणि जो झटून त्याचे शोध करतो त्यालाच देवाचे आशीर्वाद मिळतात. Amen. If you read in Hebrews chapter 11 and verses 6, इब्रीकरण स्वतः 11:6 जर तुम्ही वाचा, it says, without faith it is impossible to please God. आणि विश्वासावाचून परमेश्वराला खुश करणे अशक्य आहे. Praise the Lord. Without faith विश्वासाशिवाय it is impossible to please God. विश्वासाशिवाय देवाला खुश करणं अशक्य And आहे. everyone that comes to God must believe that He is. आणि देवाजवळ जाणाऱ्याने असा विश्वास ठेवला पाहिजे की तो आहे. And the third thing it says, तिसरी गोष्ट and सांगतो, He is the rewarder of those who seek Him diligently. आणि त्याचा शोध झटूनला अंडरलाईन करा, करणाऱ्यांना तो प्रतिफळ देणार आहे. Praise the Lord. हालेलुया. किसको bless करता है वो? कुणाला आशीर्वाद किसको देतो, reward करता है? कुणाला प्रतिफळ देतो, Those who seek Him diligently. आणि जो त्याचा झटून शोध करतो. Praise the Lord. See that word in Marathi, झटून. झटून झटून. Praise the Lord. अलसीपना से नहीं चलेगा. आळशीपणाने चालेल का? हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो चलेगा. झाला तर झाला, नाही तर प्रेज द लॉर्ड. When you are serving the Lord also, you have to serve Him with क्या झटून सेवा करायची. आणि जर तुम्हाला त्याची सेवा करायची, झटून सेवा Praise the करायची, Lord. You have to serve Him with zeal. आणि तुम्हाला आवेशाने सेवा करायची. Jesus के बारे में लिखा गया है येशू बद्दल बोललेलं आहे, that the zeal of my Father's house has consumed me. आणि देवाच्या घराच्या आवेशाने मी आवेश. त्रासून गेलोय. Praise the Lord. We have to serve Him with avesh. आणि परमेश्वराच्या आवेशाने आपल्याला We सेवा have to करायची. serve Him with zeal. आपल्याला त्याला आवेशाने सेवा We have करायची. to be diligent in everything that we do. आपण जे करतो ती झटून करायला If पाहिजे. you are not diligent, जर तुम्ही झटून सेवा if केली, you are see anything that you do, you are doing business also. If you do it half-heartedly, it will never be a success. आणि जर तुम्ही समजा व्यवसाय जरी करता अर्ध्या हृदयाने केलं तर ते यश नाही मिळणार. Any project that you take up in life, and if you do it half-heartedly, it will never be successful. आणि कुठलाही प्रोजेक्ट तुम्ही करता पूर्ण मनाने केला नाही तर फेल झालाच See, समजा. in Proverbs chapter 10 verses 4, आणि नीतिसूत्रे 10:4 मध्ये it पाहिजे, says everyone that works with a lazy hand will always see ruin. इथे म्हटले सैल हाताने काम करणारा दरिद्री होतो. दरिद्री. दरिद्री. देखा कुछ लोग उनका जीवन ब्लेसिंग ही नहीं रहता. काही लोकांचं उनके ऊपर भी दरिद्री आ जाए. त्यांचा अभिषेक त्यांच्या बाजूच्या लोकांना. क्यों? कोई काम में इंटरेस्ट ही नहीं है. का कामामध्ये काही मजाच नाही. रोज सुबह में उठेगा तो बोलेगा काय क्या उठते वक्त ही रो के उठते हैं. आणि मग उठतानाच राहिले यार त्या बॉसचा चेहरा बघायचा, कामाला जायचं. कामाला जायचं. How can you be blessed? मग कसे आशीर्वादित व्हाल? If you read the second part of that verse, it says, त्याचा दुसरा भाग जो तुम्ही वाचाल, उद्योगाचा हात धन मिळवितो. Praise the Lord. उद्योगाचा हाथ बोलने से क्या है? इंडस्ट्री, जो काम करने वाला है, बिजनेस करने वाला है, उसके अंदर सक्सेस. आणि जो व्यवसाय करतो, उद्योगी आहे, त्याच्या आतमध्ये यश आहे. डिलिजेंटली जो काम करता है. जो उद्योगी असतो, बिजनेसमैन जो रहता है, उसका दिमाग में दिन भर कोई बिजनेस ही रहता है उसका दिमाग. आणि मग बिझनेसमॅन असतो, दिवस रात्र बिझनेस असतो त्याच्या डोक्यात. कामगार क्या रहता है? एक बार छुट्टी हो गया, घंटी बज गया, हाथ धो लिया तो भूल जाता है. कामगार हात धुतले की संपला. आता लेकिन बिजनेसमैन सोते वक्त भी सोचते रहता है त्यांना पेमेंट द्यायचं आहे, ये पेमेंट आने का बिजनेस. फिर see the difference between a businessman and a worker. आणि जो उद्योगी आहे त्याच्यामध्ये आणि जो कामगार आहे त्याच्यामध्ये फरक बघा. Praise the Lord. He who works diligently will always be blessed. आणि जो झटून श्रम करतो तो नेहमी आशीर्वादित होतो. अगर ये नेचुरल में ऐसा है, जर नैसर्गिकरित्या तो ऐसा आहे, आत्मिक रीति में कैसा मग है? आत्मिक रीतीने कसा असेल Praise the बघा. Lord. See, God is not interested in people who are working half-heartedly. आणि जे लोक अर्ध्या हृदयाने काम करतात त्याच्यामध्ये देवाला पण इंटरेस्ट नाही. नहीं, here it says a person who is slothful, एक lazy आदमी जो रहेगा, it is not going to work for him. आणि इथे म्हटले सैल हाताने म्हणजे आळशी असतो त्याला नेहमी दरिद्री येते. You may not be slothful, you may not be a lazy person, तुम्ही कदाचित आळशी नसाल, but imitators of those who through faith and patience have inherited the promise. आणि मग विश्वासाने संयमाने ज्याने वचनाचा वारसा उपभोगलाय त्यांचं अनुकरण करणारे व्हा. Praise the Lord. हालेलुया. We know the story of blind Bartimaeus. आणि आंधळ्या बार्तिमेची कथा माहिती आहे. When blind Bartimaeus, जेव्हा आंधळा बार्तिमेय he got to know that Jesus was passing by. त्याला कळलं की नासरेतकर येशू इथून जात आहे. He knew one thing: this opportunity may not come back to him. आणि मग त्याने एक ठरवलं, बाबा
बाबा ही संधी काय रोज रोज येणार नाही. Remember one thing, opportunities will not knock on your door every day. आणि लक्षात ठेवा जी संधीची गोष्ट आहे ती रोज रोज नाही येणार. Opportunities are the doors that God opens for you. आणि जी संधी आहे ते परमेश्वर दरवाजा उघडत असतो. Opportunities are not small things, they are very powerful. आणि जी संधी आहे ती छोटी गोष्ट नाही, खूप सामर्थ्य. There are many great men and great people, great athletes in this world who have never achieved anything because they have never got an opportunity. आणि जगामधले मोठी लोक, मोठे स्पर्धक, धावपटू त्यांना संधी मिळाली नाही त्यामुळे ते आज मागे. Are you getting that? कळते तुम्हाला? You know, today we have got one Tendulkar. आणि आज आपल्याला तेंडुलकर माहिती आहे. There will be so many people in India who can be better than Tendulkar. आणि मग जगामध्ये असे अनेक लोक आहेत जे तेंडुलकर पेक्षा इंडिया चांगले होते में ऐसे कई लोग रहते हैं, भारतामध्ये. लेकिन उनको मौका नहीं मिला है उनका स्किल दिखाने के लिए. पण त्यांना कौशल्य दाखवण्याची संधी नाही मिळाली. कुछ लोग के पास पैसा नहीं है ताकि उन लोग एडमिशन ले सके. काही लोकांकडे पैसा नाही म्हणून ऍडमिशन घेऊ शकत. They may be 100 times more talented than so many great people. आणि मग मोठ्या लोकांपेक्षा ते 100 पटीने बुद्धी असेल पण पैसा नाही. But what has kept them behind? पण कुठल्या गोष्टीने त्यांना मागे जैसा ठेवलं? बाइबल में लिखा है, बायबल मध्ये लिहिलंय the race is not to the swift, आणि जी शर्यत आहे ते जोरदार पळणाऱ्यासाठी नाहीये. the battle is not to the strong. आणि जे युद्ध आहे ते वीरासाठी नाहीये. Praise the Lord. समझ में आया? तुम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुमको जंग में जाने के लिए मौका ही नहीं मिला तो क्या फायदा उसका? आणि तुम्ही चांगली कुस्ती लढता, ताकद आहे, सगळ्यांना हरवू शकता पण संधी मिळत नाही ना. तुम बहुत तेज भाग सकते हो, लेकिन तुमको मैराथन में भागने के लिए मौका नहीं मिला, क्या फायदा उसका? आणि तुम्ही तर खूप जोरात पळत असाल पण संधी नाही मिळाली मॅरेथॉन मध्ये. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किती लोकांना कळतंय? हमको संधि मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपल्याला संधी मिळणं खूप महत्वाचं मैं आहे. आज पास्टर हूँ क्योंकि मुझे संधि दिया गया. आज मी पास्टर आहे कारण मला संधी मिळाली. अगर वो संधि को मैं अगर बहुत हल्के से लेता तो हो सकता है would not have been a pastor today. आणि जर ती संधी मिळाली असती आणि मी ती हलकेपणाने घेतली असती, झोपून राहिलो असतो तर काय झालं नसतं. I would not have reached here. मग मी इथपर्यंत पोहोचलो So नसतो. wherever you are today, it's because of the opportunities that you got, and you taken best advantage of that opportunity. आणि जे काय तुम्ही आज आहात ते भूतकाळात तुम्हाला संधी मिळाली आणि संधीचा तुम्ही सदुपयोग केला. Praise the Lord. So it's very important for us to be ready and keep our eyes open and ears open to every opportunity that God brings before us. आणि लक्ष देऊन ऐका, जेव्हा संधी आपल्याकडे येते डोळे उघडा, कान उघडा आणि त्याचा फायदा करून घ्या. So blind Bartimaeus, when he got to know that Jesus was passing from there, he made up his mind, I am not going to lose this opportunity. आणि मग जेव्हा आंधळ्या बार्तिमेने पाहिलं नासोरी येशू इथून जात आहे, तो म्हणाला आता बस ही संधी मी घालवणार नाही. He would हालेलुया. have said in his heart, happy days have come again. आणि तो कदाचित हृदयात म्हटला असेल आजपासून आनंदी दिवस सुरू Oh, झाले. my life is about to change now. माझं जीवन आता बदलणार आहे. This is the हालेलुया. turning point in my आणि life. हे माझ्या जीवनाचा बदलाचा वेळ And आहे. he shouted on the tip of his voice, आणि मग तो जोराने बोलला असेल, Jesus, येशू Son of David, दाविदाचे have पुत्र, mercy on me. माझ्यावर दया करा. But what happened? काय झालं? Everything was against him. मग सगळ्या गोष्टी त्याच्या विरुद्ध People केल्या. opposed him. आणि लोकांनी त्याला विरोध केला. People scolded him. तेव्हा लोकांनी त्याला But ओरडलं. moreover, पण त्यापेक्षा जास्त Jesus also never stopped. येशू पण नाही थांबला बघा. Jesus continued to walk. येशू चालत गेले पुढे He could have got discouraged. आणि तो कदाचित निराश झाला असेल. And he could have said, let me देखता हूँ, next time try करता हूँ, हो गया तो ठीक है. जाऊ द्या आता पुढच्या वेळी बघू. आता येशूने ऐकलं नाही, जाऊ द्या. आवाज दिया मैंने यीशु. आवाज तर दिला नाही यीशु ने सुना नहीं. येशूने ऐकलं. यीशु खाली पैसे वाले लोग के पीछे जाता है. येशू फक्त पैशावाल्यांच्या हम मागे. जैसा भिखारी को नहीं देखता है. भिकाऱ्याकडे काय येशू बघा. यीशु असं से. येशू असं. He could have gone into depression. मग तो निराशेत गेला असता हे बोलून. लेकिन what did Bartimaeus do? बार्तिमेने काय केलं? दुनिया इधर का उधर हो जाएगा. दुनिया इकडची तिकडं. आज मुझे कोई नहीं रोक सकता. आज मला कोणी थांबवू शकत नाही. आज चमत्कार होना है तो होना है तो होना है. आज चमत्कार होणार आहे म्हणजे Jesus, येशू Son of David, दाविदाचे पुत्र, have mercy upon me. माझ्यावर दया करा. Praise the Lord. यीशु बोला ये आदमी मुझे छोड़ने वाला नहीं. येशू म्हणतो हा व्यक्ती तर मला सोडणार आज नाही. तो कुछ करना पड़ेगा. आज काहीतरी करावं लागेल. Praise the Lord. See, that is how we should be. If you are lazy आदमी रहेगा, lethargic चला रे, भेटलं तर ठीक आहे, नाही तर नाही चालेल. Praise the Lord. If you have that attitude, you will never receive anything. आणि जर तुम्ही आळशासारखं राहिलं, भेटलं तर भेटलं, नाही तर बघून येऊन या, झालं तर करू, तर मग तुम्हाला आशीर्वाद नाही मिळणार. Say I am blessed. बोला मी आशीर्वादित आहे. God's hand is upon me. देवाचा हात माझ्यावर आहे. He has chosen me. त्याने मला निवडले. He has appointed me. त्याने माझी नेमणूक केली. He has called me. त्याने मला
more than a conqueror. मी महाविजयी आहे. I'm an ambassador for Christ. देवाचा राजदूत आहे. Praise the Lord. I'm an ambassador for मी Christ. परमेश्वराचा ख्रिस्ताचा राजदूत आहे. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bartimaeus said, let anything happen, I have to receive my miracle आणि today. मग बारतिमेय म्हणाला आज काही होते मी माझा चमत्कार स्वीकार. Jesus also said, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है. येशू म्हणाला हा नाही इसको सोडणार. चमत्कार करना ही याला पड़ेगा. चमत्कार दाखवले. Bring him to me. माझ्याकडे आणा त्याला. And God, Jesus healed him. आणि येशूने त्याला बरं केलं. Praise the Lord. Bartimaeus never again begged in his life. आणि मग बारतिमेयने परत कधीच भीक नाही एक मागितली. बार परमेश्वर ने तुम्हारे आंखों को खोल दिया, तुम जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगोगे. आणि एकदा परमेश्वराने तुमचे डोळे उघडले तुम्ही कधी भीक नाही मागणार, दरिद्री नाही होणार. Say thank you, Jesus. म्हणा धन्यवाद.